What it says? I think that's understandable. It's a pleasure for us to be here this morning. Our hearts are full of joy to meet you in person. And to be a part of this service today as the people of God. We may be from other nations, but we are part of God's family. Մենք միգուցե այլ ազգերին ենք պատկանում, բայց մենք պատկանում ենք Աստծո ընտանիքին։ And today we are very happy that our family is here with you. Եվ մենք բոլորս այսօր ուրախ ենք, որ մեր ընտանիքը այսօր այստեղ է ձեզ հետ միասին։ When I met Pastor Arsen in Glendale, California, I felt his spirit, the kindred spirit, the brotherly spirit. Եվ երբ որ ես հանդիպեցի Հովիվ Արսենին Կալիֆոռնիայում, ես զգացի այն եղբայրական հոգին իր մեջ եւ այն մեր մեջ որ կառաջանա։ And I knew that when I would have an opportunity to come to Armenia, that I wanted to visit him and his church. So I thank God for this opportunity. Եվ ես շնորհակալ եմ Աստծուն այս հնարավորության համար, որ այցելեցի Հայաստան, եւ ես գիտեի, որ գալու եմ Հայաստան եւ անպայման հնարավորություն կունենամ ձեզ այսօր այստեղ այցելել։ I'm very proud that our son lives here. Եվ ես շատ հպարտ եմ, որ իմ տղան այստեղ է ապրում։ I'm very proud that he married an Armenian. Եվ շատ հպարտ եմ, որ նա հայուհու հետ է ամուսնացել։ And so that means that Armenia is going to be a part of my life now. And God willing, my grandchildren will be Armenians. Yes. So I'm home. So when you look at our son and you look at me and my wife, how could he look like this? One of the ways to have an Armenian son is to have a Filipino and American. Then you come out with an Armenian son, looking son. Ասում եմ միակ ձևը որպեսի սենց որդի ունենալ, որը ոնց որ կարծես թե հայ լինի, պետք է հայը Ֆիլիպին լինի, հայրը եւ մայրը ամերիկուհի լինի։ But I think it is God's design that he knew that our son would be called to come to Armenia. Բայց ես կարծում եմ, որ սա Աստծո նախասահմանածն էր, որ իմ տղան կանչվելու է եւ գալու է Հայաստան։ I don't speak Armenian, I'm sorry. I only speak Lavash. Ես հայերեն չեմ խոսում, որի համար ինձ կներեք, միայն լավաշ բառը գիտեմ։ Your food is wonderful. Ձեր ուտելիքը շատ համեղ է։ Your culture is beautiful. Ձեր մշակույթը շատ գեղեցիկ է։ And as a people, the Armenian people are lovely, hospitable, warm people. Yes, տեսնում եմ, որ հայերը շատ հյուրընկալ են, շատ հիասքանչ եւ ջերմ ժողովուրդ են։ I have a message to share with you this morning. Այսօր մի խոսք ունեմ ձեզ փոխանցելու։ I want to call your attention to the book of Genesis, chapter 3. Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը գրավել Ծննդոց 3-րդ գլխին։ And today's message, I want to speak to you about the secret of living a fruitful life. Եվ այսօրվա իմ պատգամը այն է, որ ապրել պտղաբեր կյանք ունենալով։ The first command of God
for humanity, we find in the book of Genesis, is to be fruitful and multiply. Եվ Աստծո առաջին պատգամն էր, որ նա տվեց ծննդոցում, որ Աստված ասեց աճեցեք եւ բազմացեք։ We are God's people who produce good works. Մենք Աստծո մարդիկ ենք, որոնք լավ գործեր են կատարում այս աշխարհի վրա։ God calls us to and created us and designed us to be a fruitful people. Աստված նախասահմանել է, որ մենք լինենք իսկապես պտղաբեր։ And when we became God's children and God's people, when we accepted Jesus Christ into our lives, we are called to be fruitful. Եվ երբ որ Աստված մեզ կանչեց եւ մենք ընդունեցինք Հիսուսին մեր կյանք, նա մեզ ասաց, որպեսզի մենք պտղաբեր լինենք։ And to be fruitful in our lives means to produce the works of Jesus through us. Եվ որպեսզի մենք պտղաբեր լինենք, պետք է մենք Հիսուսի գործերը անենք այս աշխարհի վրա մեր կյանքում։ When we look at the design of God and the Word of God in Genesis chapter 3, He gives us the secret of how to live a fruitful life. Եվ երբ որ կարդում ենք ծննդոցի 3-րդ գլուխը, մենք տեսնում ենք Աստված ինչպես է նախասահմանել, որ ինչպես դառնանք մենք պտղաբեր։ In chapter 3 of the book of Genesis, we see a garden. Եվ ծննդոց 3-րդ գլխում տեսնում ենք մենք պարտեզը, Աստծո ստեղծած պարտեզը։ And He put Adam and Eve in the garden and He called them to be fruitful. Եվ նա ստեղծեց Ադամին եւ Եվային Եդեմի պարտեզում եւ նրանց ասաց, որ աճեցեք եւ պտուղներ բերեք։ But when they were in the garden, something happened that was not the plan of God. Բայց երբ որ նրանք պարտեզում էին, մի բան պատահեց, որը պլանավորված չէր, որ այդպես լիներ։ And so let's read Genesis chapter 3 and let's find out what happened. Եվ եկեք կարդանք ծննդոց 3-րդ գլուխը եւ տեսնենք ինչ պատահեց։ Would you like to read it? Verse 1 to 17. Oh, to 4. Let's go with verse 1 to verse 13. Եկեք կարդանք ծննդոց 3-րդ գլխի առաջինից 13-րդ խոսքերը։ Օձն ավելի խորամանկ էր, քան դաշտի բոլոր գազանները, որ Տեր Աստված ստեղծել էր։ Օձն ասաց կնոջը. իսկապես ասաց, որ պարտեզի ոչ մի ծառից չուտեք։ Կինն օձին ասաց. պարտեզի ծառերի պտուղներից ուտում ենք, բայց այն ծառի պտուղներից, որ պարտեզի մեջտեղում է, Աստված ասաց մի կերեք եւ դրանից եւ մի դիպչեք, որ չմեռնեք։ Օձը կնոջն ասաց. բնավ չեք մեռնի, այլ Աստված գիտե, որ այն օրը, երբ դրանից ուտեք, ձեր աչքերը կբացվեն եւ աստվածների նման կլինեք, բարին ու չարը իմացող։ Կինը տեսավ, որ ծառի պտուղը լավ էր ուտելու համար եւ հաճելի էր աչքերին, եւ որ ծառը ցանկալի էր նայելու համար, առավ նրա պտղից ու կերավ եւ տվեց նաեւ իր ամուսնուն եւ նա կերավ։ Եվ նրանց երկուսի աչքերը բացվեցին եւ իմացան, որ մերկ են, եւ թզենու տերևներից կարեցին ու իրենց համար ծածկոցներ շինեցին։ Եվ Տեր Աստծո ձայնը լսեցին, որ ման էր գալիս պարտեզում օրվա զով ժամին։ Ադամն ու իր կինը թաքնվեցին Տեր Աստծո երեսից պարտեզի ծառերի մեջ։ Տեր Աստված կանչեց Ադամին ու ասաց նրան. «Ուր ես»։ Նա պատասխանեց. Պարտեզում քո ձայնը լսեցի եւ վախեցա, որովհետեւ մերկ էի եւ թաքնվեցի։ Եվ Աստված ասաց. Ով ասաց, թե դու մերկ ես, արդյոք կերար այն ծառից, որ պատվիրել էի քեզ, որ չուտես։ Ադամն ասաց. Կինը, որ ինձ տվեցիր, նա տվեց ինձ այդ ծառի պտղից, ես կերա։
Եվ Տեր Աստված ասաց կնոջը. Այդ ինչ ես արել, կինն ասաց, օձն ինձ խաբեց եւ ես կերա։ If God calls us to be fruitful and to multiply, He must see us like a garden. Եվ եթե Աստված կանչել է մեզ, որպեսզի բազմանանք եւ պտուղներ բերենք, ինչպես պարտեզում է, Look at your neighbor beside you and say to them, you are a garden. եւ ասում է, խնդրում եմ նայել քո կողքի նստած ընկերոջը եւ ասա, որ դու այն պարտեզն ես։ I'm partesen. You are a garden. Դուք պարտեզն եք։ Amen. God calls you to be a garden. Աստված կանչում է, որ դուք պարտեզը լինեք։ You are to produce good fruit. Որպեսզի դուք լավ պտուղներ բերեք։ You are designed and created to produce good fruit. Դուք նախասահմանված եք, որպեսզի լավ պտուղներ բերեք։ The Apostle Paul describes what kind of fruit we are to bear. Եվ Պողոս առաքյալը ասում է, թե ինչ տեսակի պտուղ մենք պետք է լինենք։ He says it by saying that the fruit of the Spirit is in us, Նա ասում է, որ հոգու պտուղը, որ մեր մեջ կա, and this fruit is the fruit of love, joy, դա սիրո, ուրախության եւ խաղաղության պտուղն է, temperance or peace loving, համբերության եւ խաղաղություն սիրելու պտուղն է, kindness and perseverance. համբերություն եւ հանդուրժողականություն։ These are the fruit that we are to bear from our lives. Սրանք այն պտուղներն են, որ ես իմ կյանքում պետք է բերեմ։ But let's be very honest that not every garden and not every Christian is bearing good fruit. Բայց եկեք անկեղծ լինենք, որ ոչ բոլոր պարտեզները եւ ոչ բոլոր քրիստոնյաներն են, որ կարողանում են այս պտուղները բերել։ Now, don't look at your neighbor now. Ոչ մի նայեք ձեր կողքին հիմա։ Sometimes our garden doesn't have any fruit. Երբեմն պարտեզը ընդհանրապես պտուղ չի ունենում։ Sometimes our garden doesn't have sweet fruit. Երբեմն մեր պարտեզը չի ունենում քաղցր պտուղներ։ Sometimes our garden has rotten fruit. Երբեմն մեր պարտեզը փչացած նեխած պտուղ է ունենում։ We see in the book of Genesis what happened to this garden. Մենք տեսնում ենք այս ծննդոց գրքում ինչ պատահեց պարտեզում։ And the garden reflected the life of Adam and Eve. Եվ պարտեզը ներկայացնում էր արտացոլում էր Ադամի եւ Եվայի կյանքը։ This morning your pastor greeted my family with a plate full of fruit. Այս առավոտ ձեր հովիվը ինձ հյուրասիրեց մի մեծ ափսե մրգերով։ And I tasted the peaches this morning and it was delicious. Եվ ես այսօր դեղց փորձեցի եւ նա իսկապես շատ համեղ էր։ It was sweet. Դա շատ քաղցր էր։ It was juicy. Շատ հյութեղ էր։ It was crunchy. Խրթխրթան էր։ It was Ararat. Դա իսկապես արարատ էր։ Amen. That's what gardens are to produce. Եվ այդպես էլ պետք է լինի մեր պարտեզի բերած պտուղները։ When we serve the church to the world, Եվ երբ որ մենք ծառայում ենք եկեղեցու when we աշխարհի համար, tell the world to come to the church, եւ երբ աշխարհին ասում ենք, որպեսզի բոլորը գան we եկեղեցի, have the opportunity to serve them the fruit of the Spirit of Jesus in us. եւ մենք հնարավորություն ունենք, որպեսզի մարդկանց ծառայենք եւ ցույց տանք Հիսուսի այդ տված պտուղները մարդկանց։ And when they come and experience the presence of Jesus or the church of Jesus, Եվ երբ որ մարդիկ գալիս են եւ ունենում են հնարավորություն զգալու Հիսուսին, and when they come to our
services or when they come in our meetings, Եվ երբ մարդիկ գալիս են մեր ծառայություններին, մեր հանդիպումներին են մասնակցում, when they leave եւ երբ նրանք and դուրս they են go գալիս, back home, եւ վերադառնում են տուն, they say, oh, the people of God church, sweet. եւ ասում են Աստծո ժողովուրդ եկեղեցին իսկապես The քաղցր է։ people of God's church, oh, it's so juicy. Աստծո ժողովուրդ եկեղեցին այնպիսի հյութեղ է, It smells so beautiful. այնպիսի հիասքանչ հոտ ունի։ The people of God of Ararat. Իսկապես Արարատի Աստծո ժողովուրդ։ Ամեն։ Or will the people outside come to the churches today and when they go home, they say, that's not sweet. Կամ էլ կարող է այսպես լինել, մարդիկ գան այստեղ եկեղեցի եւ դուրս գան ասեն, չէ, հեչ լավը չէր, քաղցր չէր։ It looks good outside, but there's no juice. Արտաքինից շատ լավն է, եկեղեցիկ է երևում, բայց այդպիսի հյութեղ չի։ And it doesn't smell right. Եվ այնպես լավ հոտ էլ չի բուրում։ How is your garden? Ինչպիսին է քո պարտեզը։ You are the garden. Դուք եք պարտեզը։ God shows us in His Word how to have a fruitful life. Եվ Աստված իր խոսքի մեջ ցույց է տալիս, ինչպես ունենալ իսկապես պտղաբեր կյանք։ And I want to show you today how you can be a fruitful garden. Եվ ես այսօր ուզում եմ ցույց տալ ձեզ ինչպես դառնալ իսկապես պտղաբեր այգի։ And there are three questions you have to ask yourself. Եվ 3 հարց կա, որ դու ինքդ քեզ պետք է հարցնես։ In fact, there are three questions that God asked Adam and Eve. Փաստացի 3 հարց էր, որ Աստված տվեց Ադամին եւ Եվային։ And these are the questions that you have to ask yourself in order for you to examine what kind of a garden you are becoming. Եվ այս 3 հարցը, որ դու ինքդ քեզ պետք է տաս, որպեսզի ինքդ քեզ քննես, ինչպիսի պարտեզ ես դու։ Now, when we see God and Adam and Eve, when He created them, we see that they had great intimacy and fellowship. And we see God walking with Adam and Eve. Եվ երբ որ կարդում ենք Ծննդոց գլխում, տեսնում ենք, որ Աստված երբ որ Եվային եւ Ադամին ստեղծեց, մենք կարող ենք տեսնել նրանց փոխհարաբերությունները, ինչպես էին նրանք միմյանց հետ շփվում Ադամն ու Եվան եւ ինչպես էին շփվում նրանք Աստծո հետ։ And in chapter 3, we see something wrong happen. Եվ տեսնում ենք 3-րդ գլխում, որ ինչ-որ սխալ բան պատահեց։ Something wrong happened in the garden. Ինչ-որ սխալ բան պատահեց այդ պարտեզում։ God says that the serpent was very crafty or cunning. That word, he was very tricky. Աստված ասաց, որ հողը այդ պարտեզի պատղաբեր էր, բայց Tricky, he deceived Adam and Eve. ինչ որ բան պատահեց, որը խաբեց Ադամին եւ Եվային այդ պարտեզում։ The serpent came to Eve and says, "Did God say you couldn't eat all these fruits?" Եվոցը եկավ մոտեցավ Եվային եւ ասաց իսկապես Աստված ասել է որ այս պտղից չուտեք։ And Eve says, "Yes, he did say we could eat all these fruits except for one, the one in the middle, the fruit of life." Եվ Եվան պատասխանեց, որ այո, Աստված ասել է դուք կարող եք ուտել պարտեզի բոլոր պտուղներից, բացի այս մեկ ծառից, որը աճում էր պարտեզի մեջտեղում։ And God says that we shouldn't touch it, we shouldn't get near it, and we shouldn't eat of that fruit, of that tree.
Եվ Եվան ասաց, որ Աստված պատվիրել է, որ չդիպչենք այդ ծառի պտղին եւ չփորձենք ուտել այն։ And Eve says, God told us that if we eat of this fruit, we will die. Եվ Եվան ասաց օձին, որ Աստված ասել է եւ եթե մենք ուտենք այս պտղից, մենք կմահանանք։ And the serpent responded and says, of course not. If you eat this fruit, you will not die. Եվ օձն ասաց, իսկապես այդպես է, բայց դուք եթե ուտեք այս պտղից, դուք չեք մահանա։ In fact, when you eat of it, your eyes will open and you will become like God Himself. Եվ եթե դուք ուտեք իրականում այս պտղից, դուք ոչ թե կմահանաք, այլ դուք կդառնաք աստվածների նման եւ կճանաչեք չարը եւ բարին։ And so Eve ate of the fruit. Եվ այսպես Եվան կերավ այդ պտղից։ And Eve gave it to her husband, and the husband, Adam, also ate of the fruit. Եվ Եվան այն փոխանցեց իր ամուսնուն Ադամին, եւ Ադամը նույնպես կերավ այս պտղից։ And as soon as both of them ate it, their eyes were opened. Եվ երբ նրանք երկուսն էլ կերան այդ պտղից, նրանց աչքերը բացվեցին։ And now the Bible says in the morning time, during the morning. Actually in Armenia it is in the evening. Okay, which is during the evening time or the start of the day, yes. God was looking for Adam and Eve. Եվ ինչպես մենք նկատում ենք ծննդոց գլխում, ասում է, որ ամեն զով ժամին, օրվա զով ժամին ամեն օր Աստված գալիս էր, որ եւ զբոսնում էր Ադամի հետ եւ զրուցում էր։ Եվ այսպես Աստված եկավ եւ Ադամին էր փնտրում։ And he was calling out, Adam, Eve, Adam, Eve, where are you? Եվ նա կանչում էր Ադամին եւ Եվային, ասում էր, որտեղ եք դուք։ The first question we see in the Bible. Դա առաջին հարցն էր, որ մենք տեսնում ենք Աստվածաշնչում։ Where are you? Որտեղ եք դուք։ Let me ask you this question. Թույլ տվեք ինձ այս հարցը ձեզ տալ։ How many of you believe that God sees everything? Ձեզանից քանիսն է հավատում, որ Աստված ամեն ինչ է տեսնում։ How many of you believe that God is omnipresent? He is everywhere. Ձեզանից որքանն են հավատում, որ Աստված ամենուրեք է եւ ամեն բան է տեսնում։ So why did God ask the question that He already knew? Եվ այսպես ինչու Աստված հարցրեց այն հարցը տվեց, որի պատասխանը նա արդեն գիտեր։ Is it because God did not know where Adam and Eve were? Որովհետև Աստված չգիտեր որտեղ է Ադամն ու Եվան։ If He sees everything and if He is everywhere, did He not know where they were? Եվ եթե նա ամեն բան գիտի եւ ամեն բան տեսնում է, կարծում եք նա չգիտեր որտեղ էին Ադամն ու Եվան։ And the answer is of course. Եվ պատասխանը իհարկե։ But the question is not showing that God did not know where they were. Բայց հարցը ցույց չի տալի, որ Աստված չգիտեր թե նրանք որտեղ են։ When God asked Adam and Eve, Adam, Eve, where are you? Հարցը նրանումն է, որ Աստված կանչում էր, ասում էր Ադամ, Եվա, որտեղ եք։ What God is asking, His real question is, Adam, Eve, do you know where you are? Աստծո հարցը կայանում էր նրանում, արդյոք դու գիտես, թե դու որտեղ ես գտնվում։ In our lives, because the devil is very crafty and cunning, many times he leads us astray. Եվ մեր կյանքում սատանան քանի որ այնպիսի խորամանկ է եւ միշտ մտածում է այնպիսի ծուղակներ, որ մեզ գցի այդ ծուղակը։ And he begins to
open other doors for us, and little by little we find ourselves away from God. Եվ նա միշտ մտածում է բացի այնպիսի դռներ, որ քեզ քայլ առ քայլ հեռացնի Աստծուց։ We get too busy doing work and job and other things, and we don't spend time with God, and little by little we go farther away from God. Եվ մենք սկսում ենք զբաղվել մեր աշխատանքով, սատանան մեր շեղում է եւ տանում է հոգսերուի մեջ, որ քիչ-քիչ մենք սկսում ենք ավելի ու ավելի հեռանալ Աստծուց։ And God is asking Adam and Eve not what God did not know, but He's asking them the question, do you know, Adam and Eve, how far you have gone away from me? Եվ Աստված Ադամին եւ Եվային այս հարցը ուղղում է ոչ թե նրա համար, որպեսզի իմանա թե որտեղ են նրանք, այլ որպեսզի իրենք հասկանան, թե որքան են հեռացել Աստծուց։ The devil had deceived them, and the devil had taken them away from intimacy with God. Եվ Աստված խաբեց նրանց եւ նրանց հեռացրեց Աստծո հետ մտերմությունից։ Again, I ask you the question, or I ask you to ask your neighbor, or tell your neighbor, you are a garden. Tell them that. Կներեք, ես խալվեցի, սատանան խաբեց մարդկանց եւ ասեց, թե ցույց տվեց, որքան են հեռացել Աստծո հետ մտերիմ հարաբերություններին եւ խնդրում եմ քո գողակցին հարցրու, որքան ես դու հեռացել։ Ask your neighbor. You are a garden. Or tell your neighbor, you are a garden. Հարց տվեք ձեր ընկերոջը, որքան ես դու հեռացել քո տեղից։ Now ask this question. Where are you? Եվ ինքներդ ձեզ հարց տվեք, որտեղ եք դուք։ When I get up in the morning, I must examine my life, and I must know where I am in my relationship with God. Եվ երբ որ առավոտյան ես արթնանում եմ, ես պետք է ինքս ինձ քննեմ եւ հասկանամ իմ փոխհարաբերությունները Աստծո հետ։ Where are you? Որտեղ եմ ես։ Have you been led astray? Երբևէ շեղվել ես քո ճանապարհից։ There are so many temptations today. Այնքան գայթակղություններ կան այսօր։ When you look at your cell phone, Երբ որ դու նայում ես քո հեռախոսին, when our young people are walking the streets and they are so focused on the cell phone, երբ որ նայում ես փողոցում քայլող երիտասարդներին, բոլորը այնքան են ընկղմված իրենց հեռախոսների վրա կենտրոնացած, when we are in the internet, եւ երբ որ մենք ինտերնետում ենք, when we have the remote control in our television, Եվ երբ որ մեր հեռուստացույցի հեռակառավարման վահանակը մեր ձեռքերում է եւ մենք ինչ-որ բան ենք փնտրում, where are you? որտեղ ենք մենք այդ ժամանակ։ Second question that Երկրորդ God հարցը, asked Adam and Eve. որ Աստված հարցրեց Ադամին եւ Եվային։ They answered God and says, we are here. And they said they were behind a tree or a bush, and they said, we heard your voice calling us, and we hid because we were afraid and we were naked. Եվ երբ որ նրանք պատասխանեցին, Աստծուն ասացին, մենք այստեղ ենք, մենք ուղղակի թաքնվել ենք, որովհետև մենք մերկ ենք։ And the second question came, who told you you were naked? Եվ երկրորդ հարցը նայել, ով ասաց, որ դուք մերկ եք։ Now the first question was a question of location. Where are you? Եվ առաջին հարցը, որը քո տեղակայման հարցն էր, որտեղ ես դու։ If you're going to be a fruitful garden, you must know where you are in your life, in your spiritual walk.
Եվ երբ որ խոսում ենք քո տեղակայման մասին, քո պարտեզի տեղակայման մասին, դա նշանակում է որտեղ ես դու գտնվում քո հոգևոր կյանքում։ And the second question is a question of identity when he says, who told you are naked? Եվ երկրորդ հարցը դա ինքնաճանաչողության հարցն էր։ Ով ասաց, ովը որպեսզի դու ինքդ քեզ հարցնես դա։ Have you ever taken an apple and bit it? Երբևէ վերցրել ես խնձոր եւ կրծել, And you were expecting it to be sweet. եւ դու սպասում ես, որ այն շատ քաղցր կլինի։ It looks bright red and so delicious, and when you bit it, you go, oh! Եվ երբ որ վերցնում ես խնձորը, ինքը շատ սենց սիրուն տեսք ունի, համեղ տեսք ունի, բայց երբ որ համտեսում ես, դա շատ վատն է լինում։ And you're looking and saying, you're supposed to be sweet. What happened to you? Եվ դու նայում ես ու ասում ես, ենթադրվում էր, որ դու պետք է շատ քաղցր լինեիր, ինչ է պատահել քեզ։ You're supposed to be full of love. Why are you full of hate? Դու ենթադրվում ես, որ պետք է լցված լինես սիրով, բայց ինչու է քո մեջ այդքան ատելություն։ You are supposed to be full of joy. Why are you so sad? Դու պետք է ենթադրվում ես, որ պետք է ուրախությամբ լցված լինես, բայց ինչու ես այդպես տխուր։ You are supposed to be full of the Holy Spirit. But where is the power? Բայց ենթադրվում է, որ դու պետք է լցված լինես Սուրբ Հոգով, բայց ուր է այդ զորությունը։ Because the devil, he wants to destroy our identity. Որովհետև Սատանան ուզում է ոչնչացնել մեր ինքնաճանաչողությունը։ This is a big problem today. Սա այսօրվա մեծ խնդիրն է։ The devil is a deceiver. Սատանան խաբեբար է։ And he wants to change the identity of this generation. Եվ նա ուզում է ոչնչացնի այս սերունդի ինքնաճանաչողությունը։ He's telling boys, you are a girl, and he's telling girls, you are a boy. And there are many who are confused about their identity. Նա սկսում է խաբել տղաներին ասելով, որ դու աղջիկ ես, եւ աղջիկներին խաբում է ասելով, որ դու տղա ես, եւ նրանք մարդիկ կորցնում են իրենց ինքնաճանաչողությունը։ This is still the same trick from the Garden of Eden to the Garden of 2025. Սա նույն խաբկանքն է, որը տեղի ունեցավ Էդենի պարտեզում, որը հիմա տեղի է ունենում մեր այսօրվա 2025 But թվականի how do պարտեզում։ you know that it's the real fruit? Բայց ինչպես ճանաչել, որ սա իսկական պտուղն է։ Because when you eat of a rotten fruit, Երբ որ դու ուտում ես փչացած պտուղը, and you say, oh, that doesn't taste good. եւ ասում ես սա ահավոր վատ համուն էր։ But maybe if you eat another rotten fruit, you say, maybe, but okay. Բայց ուտում ես մեկ ուրիշ փչացած պտուղ, ասում ես դե սա քիչ ոչինչ։ Maybe you eat another fruit and go, Եվ մեկ ուրիշ փչացած պտուղ ես փորձում, սկսում ես արդեն ուտել։ and then you eat another fruit that's, maybe this is normal. Եվ մեկ ուրիշ փչացած պտուղ ուտելով ասում ես միգուցե սա է նորմալը։ But how do you know it's not the right kind of fruit you're supposed to have? Բայց ինչպես ճանաչել, որն է իրական պտուղը, որ պետք է փորձես։ Because when you eat rotten fruit and you keep eating rotten fruit, you think it's normal. Եվ երբ որ դու շարունակում ես ուտել այդ փչացած պտուղը, մտածում ես դե դա է նորմալը։ Եվ ուտում ես մեկ ուրիշ պտուղ, մտածում ես միգուցե սա իմ նորմալ պտուղն է։ This is where the world is now. Սա ամբողջ աշխարհն է հիմա այսպեսին։ They keep seeing fruit, but it's rotten, it's wrong, and they think this is normal. Եվ նրանք բոլորը ուտում են այդ փչացած պտուղը, մտածելով, որ դա նորմալ է։ And the only way to see the difference between the wrong and the right is to come and see how the right fruit really tastes. Եվ
Տարբերությունը նրանումն է, որպեսզի մարդիկ գան ու տեսնեն, թե ինչպիսին է իրական ճիշտ պտուղը։ And you come to, what's your name, brother? Armen. Brother Arman. And I eat of the fruit and I go, Brother Arman. Biggest smiles. Wow, this is sweet, brother. Եվ նրանք գալիս են, ծանոթանում են, փորձում են եղբայր Արմենին, որպես պտուղ ասում են, բայց իրական լավ What's his պտուղ է։ name? What's your name? Ashut. And I come to Brother Ashut and I eat it. I said, oh, wow, this is juicy. Եվ գալիս են, մոտենում են եղբայր Աշոտին, ասում են, իսկապես He has joy. Արմենը ունի ուրախություն, He has peace. Աշոտը ունի And խաղաղություն։ then I come to Pastor Arsen Եվ իր գայս եմ հովիվ Արսենի and I մոտ, eat of his fruit. եւ փորձում եմ նրա I պտղի։ experienced this garden. Եվ ես And I ծանոթանում eat. եմ այս պարտեզի հետ, And I said, wow, I'm around people of God. And when they come to the people of God church, they say, good fruit, good fruit, good fruit, no bad fruits. Եվ երբ որ գալիս են, փորձում են եւ ծանոթանում են հովիվ Արսենի հետ, տեսնում են իսկապես հիասքանչ պտուղ է։ Եվ այս բոլոր լավ պտուղները փորձելուց արդեն հասկանում են, որ նա վատն է։ This is the point of Jesus when he says, how will they know that you are my disciples? But because of the love you have for one another, you are different than the bad fruits. Եվ երբ որ գալիս են ծանոթանում են, շփվում են, ինչպես առաքյալների հետ էին մարդիկ շփվում, ասում են, սրանք իսկապես իրական լավ պտուղներ Give them your best smile. Look at the best smile. Smile, smile, baby. Keep smiling. Շփիկները շարունակեք։ Keep smiling. Strong. Smile strong. But what happens Բայց ինչ է պատահում, when this garden, եւ երբ որ այս պարտեզը come stand right here, and he comes here, and he comes here, and they come, and they eat of this fruit, Երբ որ նրանք եղբայրները գալիս են ուտում են այս փչացած պտղից, and they don't find joy. եւ արդեն ուրախություն չունեն։ Show them a sad face, please. Տվեք։ Show them a bad face, bad face. Բարկացած դեպքից տվեք։ Show them angry face. Բարկացած ջրայք։ People of God. Ինչ է պատահել Աստծո ժողովրդին։ Իսկապես վախենալու է։ And God says, who told you? Who changed your identity? Եվ Աստված ասում է, ով փոխեց ձեր ինքնությունը։ Give them a big hand for volunteers. Thank you. And we come to the third and final question. Եվ վերջապես մենք գալիս ենք վերջին հարցին։ First one is, where are you? Առաջինը որտեղ ես դու։ I ask you, where are you? Եվ ես ինքս եմ հարցնում, որտեղ եք դուք։ Where's your Bible? Որտեղ է ձեր Աստվածաշունչը։ Oh, it's there, but Brother Arsen shows his. where is your prayer life? Որտեղ է ձեր աղոթքի կյանքը։ Where is your spiritual discipline? Որտեղ է ձեր հոգևոր կարգապահությունը։ Who have you become? Ինչ եք դուք դարել։ Third question. Եվ երկրորդ հարցը։ He asked them, where are you? Who told you? And then now he says, what have you done? Եվ վերջին հարցը, ինչ ես դու արել։ What have you done? Ինչ ես արել։
This is the same question in the beginning, and this will be the same question in the end of your life. Սա այն հարցն է, որ տրվում է սկզբում, եւ այս հարցը կտրվի ձեր կյանքի վերջում։ When God Երբ որ Աստված bring you into His presence in heaven, He will ask the same question. What have you done with my garden? Երբ որ Աստված քեզ բերի իր ներկայության մեջ, կհարցնի. Ինչ ես արել քո կյանքի ընթացքում, ինչ ես արել քո պարտեզի հետ։ What have you done with your life? Ինչ ես քո կյանքում արել։ How have you loved your family? Ինչպես ես սիրել քո ընտանիքին։ How have you shared the good news of Jesus Christ? Ինչպես ես կիսվել բարի լուրի հետ Հիսուսի մասին։ What have you done? Ինչ ես արել։ What have you done makes you who you are. Ինչը որ դու արել ես այն գործերը քո կյանքի ընթացքում, հենց դա է քո ինքնությունը։ Who you are is determined by what you do. Who you are is determined by what you do. Ով ես դու, որոշում է թե ինչպիսի գործեր ես դու արել քո կյանքի ընթացքում։ If you are a Christian and you don't pray, you are a powerless Christian. Եթե դու քրիստոնյա ես, բայց չես աղոթում, դու անզոր տկար քրիստոնյա ես։ That's why Jesus told His disciples to stay and wait and pray. Եվ դա այդ է պատճառը, որ Հիսուսը իր առաքյալներին ասեց, որ մնան, աղոթեն եւ մնան իրենց տեղերում։ It is not enough to be called a Christian and not do the Christian things. Եվ բավարար չէ կոչվելու քրիստոնյա, բայց չանել քրիստոնյայի վայր գործեր։ Understand that God asked first, where are you? Փորձեք հասկանալ, երբ որ Աստված ասում է որտեղ ես դու, And essentially God asked them, who are you? եւ դրանից հետո հարցնում է Աստված ով ես դու։ And then third He asked, what have you done? Եվ վերջին հարցը նա հարցնելու է ինչ ես արել։ But now we see that what we have done is who we have become, and who we've become is where we're going. Եվ մենք հիմա այս կետից տեսնում ենք, որ ինչ ենք մեր արած գործերը, ինչը որ մենք արել ենք, ձևավորում է մեր ինքնությունը, ինչպիսին ենք մենք դառել, եւ ինչպիսին դառնալը տանում է մեզ այնտեղը, որտեղ որ պետք է լինենք։ So how is your garden? Եվ այսպես ինչպիսին է քո պարտեզը։ You and I represent the Church of Jesus Christ in these last days. Դու եւ ես ներկայացնում ենք Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցին այս վերջին օրերում։ And the only thing that will make us the true Church of Jesus Christ is the kind of fruit we bear. Եվ միակ բանը, որ որոշում է Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցին, դա այն պտուղն է, որ մենք պետք է բերենք։ God wants you to be fruitful. Աստված ուզում է, որ դուք պտղաբեր լինեք։ The world depends on us as a church to find fruits when they come in contact with us. Եվ աշխարհը կախված է մեզանից, որպեսզի երբ որ նրանք առնչվեն մեր հետ, այսինքն եկեղեցու հետ, որպեսզի ճանաչեն իրական պտուղը որն է։ This young generation is comparing that garden to our garden. Եվ այս նոր սերունդը համեմատվում է փչացած պտղի պարտեզի հետ եւ մեր պարտեզի հետ։
and they must experience our fruit in a different way. Եվ նրանք պետք է ճանաչեն մեր պտուղները մեկ այլ ձևով։ I would like to ask you to stand up. Եվ ձեզ կխնդրեի ոտքի կանգնել։ I would like to ask the musicians to come. Եվ կխնդրեի փառաբանության խումբը մասնակցել մեր հետ։ You are the garden of Ararat, Դուք Արարատի պարտեզն եք։ and you are called the people of God Church. Եվ կոչվում եք Աստծո ժողովուրդ եկեղեցի։